اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين، واهدنا بهداية العارفين، وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. خير ما أوحيكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين وتابعيهم، وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين، وإلى سائر مشايخنا ومشايخنا وأهل أسانيدنا وسلسلاتنا، وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين، وخصوصا إلى أرواح الإمام الحافظ الشيخ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، وإلى أرواح صاحب هذا الكتاب الشيخ محمد نووي ابن عمر البنتاني الجاوي. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خير ما أوحيكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا أعبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنوب إلا أنت. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على سيدنا محمد وأجله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. Alhamdulillah hadirin, pada malam ini kita menyambung pengajian kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bintani Al-Jawi, mensyarahkan kitab Al-Munabbihat ala al-Isti'adad li Yaumil Ma'ad karangan Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Masih dalam bab Al-Thulathi, dalam maqalah yang ke-11. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ila qala. Wa qila li Ibrahim, dikatakan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, bi ayyi syai'in
ittakhadhakallahu khalila, dengan sebab apakah yang menyebabkan Allah mengambilmu sebagai khalilnya. Khalil adalah peneman. Maha suci Allah daripada punyai teman. Tetapi ini bahasa majazi, menunjukkan dekatnya Nabi Ibrahim, tingginya dan dalamnya tauhid baginda kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala, baginda menjawab, bi thalathati asya', dengan 3 perkara. Ikhtartu amra Allah taala ala amri ghairi. Aku memilih perintah Allah taala daripada perintah selainnya. Wa mahtamamtu bima takaffala Allah li. Aku tidak risau dengan apa yang Allah menanggungnya untukku. Wa ma ta'asyaitu wa ma taqaddait illa ma'ad dhaif. Dan aku tidak makan malam dan tidak makan tengah hari melainkan bersama dengan tetamu. Nabi Ibrahim alaihissalam dipanggil dengan Abul Anbiya, bapa kepada para nabi. Kerana keturunan baginda ramai yang menjadi nabi dan rasul. Lihat saja daripada anak baginda yang bernama Ishaq. Daripada Ishaq ada seorang anak yang bernama Yaqub, juga nabi, dan Yaqub ada seorang anak yang bernama Yusuf. Yang dahulu sudah kita sebut, Nabi Yusuf dipanggil Al-Karim, anak kepada Al-Karim, Nabi Yaqub, anak kepada Al-Karim, Nabi Ishaq, dan anak kepada Al-Karim, Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab itu Nabi Yusuf dipanggil Al-Karimu binil Karimi binil Karimi binil Karim. Dan daripada keturunan Nabi Ibrahim melalui anak baginda yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Disitulah keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Dan susur galur daripada anak-anak Nabi Ibrahim inilah yang kebanyakannya menjadi para nabi dan rasul. Sebab itu baginda dipanggil dengan Abul Anbiya. Ketika ditanya apakah yang menyebabkan Nabi Ibrahim mendapat pangkat yang tinggi dalam cinta, dalam dunia kecintaan yang dipanggil hubb, haba hubbun, cinta, dia ada peringkat-peringkat dia. Dia ada yang namanya hubb, cinta, ada namanya al-ishqu, asyiq, ada yang namanya syaraf, ada yang paling tinggi sekali namanya khullah. Paling tinggi sekali pangkat cinta namanya khullah. Khullah ni dah tak kira diri sendiri, tetapi memenuhi apa sahaja kemahuan kekasihnya tanpa melihat keperluan dirinya. Itu cinta yang paling tinggi sekali. Itu namanya khullah. Untuk pangkat khullah ini ada 2 orang Nabi yang dapat sampai ke tahap ini, iaitu Nabi Ibrahim. Sebab itu dipanggil Nabi Ibrahim dengan pangkat khullah dipanggil Khalilullah, dan Nabi Muhammad Khalilullah. 2 orang sahaja yang dapat di kalangan para nabi dan rasul. Tinggal lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih lagi khullah, mendapat pangkat Habibullah. Itu lebih tinggi daripada pangkat Khalilullah. Kerana tauhid yang sangat tinggi, kita tahu sejarah Nabi Ibrahim, seorang nabi yang sanggup menyembelih anak sendiri atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pun melalui mimpi. Mimpi para nabi dan rasul itu benar. Sanggup walaupun sayang dengan anaknya, dan Nabi Ibrahim bukan selalu jumpa dengan Nabi Ismail yang berada jauh di bumi Makkah, sedangkan Nabi Ibrahim diperintah Allah untuk berdakwah di kawasan Baitul Maqdis dekat kawasan Palestin. Tetapi menjunjung perintah Allah sanggup, yang akhirnya nanti dalam Al-Quran disebutkan, dalam kitab-kitab sejarah dan hadis, bahawa pengorbanan Nabi Ibrahim itu diganti oleh Allah dengan diabadikan ibadah kurban, al-udhiyah, dengan kerana tadhiyah. Udhiyah itu ibadah kurban, kerana tadhiyah, pengorbanan Nabi
Ibrahim alaihissalam. Bukan itu sahaja, Allah muliakan pengorbanan Nabi Ibrahim dan keluarganya, termasuk Sayyidatina Hajar, Nabi Ismail yang berkorban, ditinggalkan suami yang tercinta. Akhirnya nanti keluarga mulia ini dimuliakan oleh Allah dengan kehidupan mereka, pengorbanan mereka diabadikan dalam bentuk manasik haji, manasik umrah. Kata beliau, kata baginda, 3 sebab kenapa Allah memilih baginda menjadi insan yang sangat istimewa sehingga mendapat pangkat kecintaan yang tinggi. Aku memilih perintah Allah Ta'ala daripada perintah selainnya. Maksud, kalau bertembung perintah Allah dengan perintah manusia, suami ataupun isteri, dikedepankan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, aku tidak risau dengan apa yang Allah tanggungkan untuk aku dari segi rezeki. Sebab rezeki telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan takut kalau kita ditakdirkan dalam keluarga yang miskin. Sebab nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamilah, kata Allah, yang memberi rezeki kepada kamu dan anak-anak kamu. Dalam ayat yang lain, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Dan kami yang memberikan rezeki pada kamu dan kepada mereka. Maksud anak pinak kamu. Yang kedua, aku tidak makan malam. Asya tu adalah makan malam. Dalam hadis menyebut idza dakhala al-asya wa dakhala al-asya fabda'u bil asya. Bila sudah tersedia makan malam dan ketika itu masuk waktu isya, maka dahulukan makan malam. Kata ulama, ini tidak mutlak. Ini melihat keadaan seseorang itu. Hadis menyebutkan makan malam dulu kerana takut-takut kebiasaannya bila sudah dihidangkan sebegitu, manusia sudah sediakan masa itu untuk makan. Kalau dia solat nanti teringat makanan ketika solat. Walaupun tidak mutlak. Kerana itu bila sudah disediakan makanan malam, kita rasa mungkin boleh ditundakan sekejap. Kita pun masih kenyang lagi. Simpan dahulu makanan itu, solat, kemudian baru makan. Tengok keadaan masing-masing. Kalau ghada itu makan tengah hari. Orang Arab kalau panggil asya, makan malam. Ghada itu makan tengah hari. Kalau futur, itu breakfast, minum pagi. Kalau iftar, itu ketika nanti orang berpuasa, masuk waktu maghrib, buka puasa, itu namanya iftar. Nabi Ibrahim tidak akan makan malam ataupun tengah hari, melainkan bersama dengan tetamu. Tak makan sorang-sorang. Ada diriwayatkan baginda berjalan sejauh 1 batu jauh tu, atau 2 batu, berjalan, bukan berkenderaan, untuk mencari sesiapa yang boleh diajak makan bersama-sama. Memang Nabi Ibrahim terkenal dengan sangat memuliakan tetamu. Masya Allah. Dalam hadis baginda pernah menyebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetamunya. Ada hikmah. Sebab bila kita memuliakan tetamu, maka kita mempraktikkan hadis Nabi SAW. Yang kedua, kita menghubungkan tali silaturahim. Kalau tetamu itu kaum kerabat kita. Juga perhubungan ke kawanan, persahabatan, saudara se-Islam kalau orang lain. Begitulah dipraktikkan untuk berkongsi rezeki, makan sama-sama. Kalau dia orang alim, orang yang diajak makan itu insya-Allah mendapat keberkatan daripada makanannya. Kalau dia bukan alim, tetapi dia jemput orang alim datang, juga dia mendapat keberkatan di dalam makanan. Di dalam hadis riwayat Al-Imam Tirmizi, baginda menyebutkan, la ta'kulu illa ta'ama taqiyyin wa la ya'kulu ta'amaka illa taqiyyun. La ta'kulu illa ta'ama taqiyyin. Janganlah kamu makan melainkan makanan orang yang bertakwa.
wala ya'kulu ta'amaka illa taqiyyun, dan janganlah makan makanan kamu melainkan orang yang bertakwa. Seboleh-bolehnya pun begitu. Kalau kita nak bagi orang tu, tak perlulah tanya kamu bertakwa ke tidak. Nah, dalam bab sedekah tidak mengapa, walau yang makan makanan kita itu orang yang fasik sekalipun. Tetapi ini nak tunjukkan ada konsep keberkatan. Kalau ada orang alim, maka sebelum dia makan, dia akan doakan. Bukankah itu memberi manfaat pada kita nanti? Banyak manfaat kalau makanan kita dimakan oleh orang alim, ataupun kita makan makanan orang yang alim. Masya Allah, tabarakallah. Imam Syafi'i pernah diceritakan ketika bertamu di rumah Imam Ahmad, makan banyak. Sehingga menjadi pelik anak kepada Imam Ahmad melihat seorang alim makan banyak. Kata Imam Syafi'i, saya makan banyak sebab tidak ada rumah di Baghdad ini, payah nak cari makanan yang di rumahnya tidak ada makanan syubhah melainkan rumah Imam Ahmad, anak muridnya. Sebab itu masuk makanan yang halal, bersih, suci dalam perutnya, menjadi suatu ubat kepada penyakit yang ada, mencahayakan hati, memberikan keberkatan dalam amal ibadah. Nabi Ibrahim alaihissalam, baginda dilahirkan di Iraq daripada suku Babylon. Jadi Nabi Ibrahim bukan orang Arab. Nanti kita akan lihat orang Arab itu, Arab ada dua. Satu Arab yang betul, itu yang duduk dekat Yaman, suku Yaman. Ada satu lagi Musta'aribah. Musta'aribah dia orang Ajam, tetapi dia menggunakan bahasa Arab dalam percakapan. Ataupun dia berkahwin dengan orang Arab, akhirnya keturunannya boleh berbahasa Arab. Itu namanya Musta'aribah. Orang Arab yang betul-betul di Yaman, di selatan Saudi. Nabi Ibrahim alaihissalam, Masya Allah, tinggal di Iraq. Tuan-tuan tahu, baginda ketika di Iraq itu tidak ada yang beriman melainkan baginda, kemudian Sayyidatina Sarah, isteri baginda, kemudian Nabi Lut alaihissalam. Pada ketika itu tidak ada yang beriman. Ramai yang menyembah berhala, ada yang menyembah matahari dan bintang, ada juga yang menyembah Namrud ataupun Namarud. Ceritanya panjang. Akhirnya Nabi Ibrahim, Allah kurniakan Nabi Ibrahim dengan kecerdasan minda. Walaqad atayna Ibrahim ar-rushd. Sesungguhnya kami telah kurniakan kepada Nabi Ibrahim rushd. Rushd ini bijak, pandai, cerdas dalam berdalil dan berhujjah. Itu kelebihan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ceritanya panjang ya. Dan dakwah baginda bukan senang. Di bumi orang menuhankan Namrud ataupun Namrud, ataupun menyembah berhala, dan juga ada yang menyembah bulan dan bintang. Cerita kita tahu Nabi Ibrahim pecahkan berhala yang ada di Iraq ketika itu, yang menjadi sembahan orang ketika itu, kecuali illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarja'un, melainkan ada yang paling besar tak dimusnahkan Nabi Ibrahim, malah diletakkan kapak di padan ataupun di tekuknya. Akhirnya bila orang tanya siapa yang buat benda ni, ini bal fa'alahu kabirun haza, bahkan yang buatnya adalah patung besar ini. Fas'aluhum in kanu yantiqun, cuba tanya yang patung-patung yang sudah dimusnahkan itu, kalau mereka boleh yantiqun, boleh berbicara. Hakikatnya tidak boleh. Pendek cerita, Nabi Ibrahim dihukum, dimasukkan ke dalam api yang sangat besar. Bagaimana caranya? Sebab api terlalu besar, maka digunakan majanik. Majanik ini ada dua tiang didirikan, kemudian dibuat macam getah. Nabi Ibrahim diletak dalam satu macam bakul dan dilontarkan supaya masuk ke dalam api itu. Mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah Azza wa Jalla mengurniakan mukjizat. Nabi Ibrahim selamat daripada api ketika Allah firmankan, qul ya naru kuni baradan wa salaman ala Ibrahim, wahai api sejuklah. Selamat Nabi Ibrahim alaihissalam. Keluar Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah daripada Iraq untuk berdakwah ke Mesir.
Di Mesir ketika itu ada seorang raja yang perangainya buruk, suka pada isteri orang. Dan ditakdirkan Nabi Ibrahim punyai isteri, iaitu Sarah. Sarah adalah perempuan yang paling cantik pada ketika itu. Masya Allah. Lalu kata Nabi Ibrahim, kerana kita nak masuk bumi Mesir, perangai rajanya yang buruk begini-begini, maka nanti kalau ditanya siapa kamu, bagi tahu saya saudara, kamu saudari saya, dan saya nanti akan jawab, saya saudara kamu. Maksudnya seperti adik-beradik. Itu namanya tauriyah, bukan bohong ya. Nabi tak pernah berbohong. Tauriyah maksudnya saudara di sini walaupun suami isteri, tapi saudara dan saudari dalam Islam, dalam agama tu maksudnya tu. Baik, pendekkan cerita je ya. Sampai di Mesir, rupa-rupanya Raja Mesir ini perangai yang tak elok, suka pada isteri orang. Falsafahnya pelik. Sebab kalau gadis-gadis yang belum dikahwini orang, barangkali gadis tu ada penyakit, barangkali gadis tu ada benda yang tak elok. Tapi bila seseorang sudah dikahwini seseorang, bermakna baguslah tu. Begitu pula, tambah lagi Sayyidatina Sarah adalah wanita yang sangat cantik ketika itu. Akhir, memang Raja Mesir ketika itu, belum Fir'aun lagi. Fir'aun itu digunakan pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Ya? Masya Allah, ditangkap dan diambil Sayyidatina Sarah. Ketika Raja Mesir ketika itu nak mengapa-apakan, nak buat benda yang tak elok pada Sayyidatina Sarah, Masya Allah, lumpuh sebelah kanan badan, tangannya lumpuh. Sebelah kiri, bahagian sebelah kiri. Kenapa ni? Nah, kata Sayyidatina Sarah, kamu nak buat tak elok pada saya doakan kepada Allah untuk selamat dan kamu jadi begini. Kamu mohon kepada Tuhanmu, kembalikan saya sembuh, saya berjanji tak buat lagi. Didoakan oleh Sayyidatina Sarah. Ketika sembuh, nak buat lagi kali kedua, bahagian sebelah badannya pula menjadi lumpuh. Kenapa? Kamu tadi sudah berjanji tak nak buat buruk pada saya dan kamu buat lagi, aku doakan pada Tuhanku, maka kamu jadi sebegini. Doakanlah kepada Tuhanmu, kembalikan kesembuhanku, aku berjanji tidak akan lakukan lagi. Didoakan oleh Sayyidatina Sarah. Masih juga untuk kali yang ketiga, nak buat sesuatu yang tak elok kepada Sayyidatina Sarah. Begitu juga kali ini lumpuh seluruh badan, kecuali bahagian kepala sahaja boleh berbicara. Kenapa sebegini? Ya, kamu sudah berjanji 2 kali tak nak buat sesuatu pada saya, tapi kamu lakukan juga. Saya doa pada Tuhanku. Kamu doalah pada Tuhan. Aku berjanji kepada seluruh yang ada di istana ketika itu di Mesir untuk tidak apa-apakan kamu. Maka didoakan oleh Sayyidatina Sarah, alhamdulillah lepas. Maksudnya sembuh macam biasa. Kata Raja Mesir ketika itu, bawa perempuan ini, Sayyidatina Sarah, keluar daripada bumi Mesir. Ini bukan orang ni, nah. Jin ke apa, wallahu alam. Ketika selamat Nabi Ibrahim dan Sayyidatina Sarah nak keluar bumi Mesir, Allah Azza wa Jalla perintahkan pergi ke Palestin ketika itu ya. Ketika nak keluar itulah ada 2 riwayat. Raja Mesir ketika itu memberi seseorang perempuan bekerja di istana itu hadiah kepada Sayyidatina Sarah. Ada riwayat mengatakan anak Raja Mesir itu sendiri. Wallahu alam ya. Ketika sampai di Baitul Maqdis, hidup aman damai, alhamdulillah. Sayyidatina Sarah punyai seorang kira macam hamba lah, iaitu Sayyidatina Hajar, yang akhirnya nanti ketika itu Nabi Ibrahim sudah berumur 80 tahun lebih begitu. Nah, tidak punyai anak bersama dengan Sayyidatina Sarah. Tapi Nabi Ibrahim selalu berdoa, Rabbi habli minas salihin. Al-Quran mengungkapkan doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku anak yang salih. Anak-anak yang salih. Selalu Sayyidatina Sarah mendengar doa suaminya. Dan Sayyidatina Sarah ditakdirkan Allah juga ketika itu belum dapat memberi zuriat. Akhirnya, beliau hadiahkan Sayyidatina Hajar kepada Nabi Ibrahim yang akhirnya dibebaskan atas jalan pernikahan. Jadi Nabi Ibrahim pun mengahwini Sayyidatina Hajar. Tak lama selepas itu mengandung, alhamdulillah. Dapatlah anak yang bernama
yang bernama Sayyidina Ismail, Nabi Ismail. Nabi Ismail bin Ibrahim daripada ibu yang bernama Sayyidatina Hajar. Nah, ketika itu Sayyidatina Sarah kembali ke kampung asalnya. Biasalah perempuan ada perasaan mungkin sedih sedikit begitu ya. Tetapi akhirnya subhanallah, kerana pengorbanan Sayyidatina Sarah, Allah Azza wa Jalla kurniakan juga, walaupun dalam umur yang lanjut, Sayyidatina Sarah mendapat anak yang bernama Nabi Ishaq alaihi salam. Masya Allah ya. Ketika masih kecil, Allah perintahkan lagi daripada Palestin untuk Nabi Ibrahim berdakwah di bumi Makkah. Fi wadin ghairi dhi zar'ain, di satu wadi yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Orang Arab kalau guna dhu al-hilmi, orang yang sangat lemah lembut. Dhu al-ilmi, orang yang sangat banyak ilmunya. Dhu tu maksudnya mubalaghah. Cuba bayangkan dalam ayat tadi, Allah hantarkan di negeri yang fi wadin ghairi dhi zar'ain, di satu lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, kerana terlalu tandus. Disitulah, apa nama tempat tu? Bakkah pada asalnya. Bakkah. Kenapa dipanggil Bakkah? Bakkah adalah bekas tempat dahulu Kaabah. Kaabah yang dibina oleh Nabi Adam alaihissalam, yang dibantu oleh anak baginda Nabi Syith alaihissalam, kemudian runtuh pada zaman Nabi Nuh alaihissalam dalam banjir yang besar. Lalu Allah suruh Nabi Ibrahim bina semula Kaabah itu. Apabila tiba di tempat yang tandus sebegini, sampai saja di situ, Nabi Ismail masih kecil. Nabi Ibrahim setelah saja letak di situ, Nabi Ibrahim dengan untanya, terus untanya patah balik nak ke Baitul Maqdis. Ketika itu Sayyidatina Hajar mengatakan, kenapa lebih kurang bahasa kita, abang sanggup tinggalkan kami sebegini? Susah Nabi Ibrahim nak explain. Nabi Ibrahim pun nak pergi lagi, patah balik. Ditanya kali kedua, kenapa kami ditinggalkan sebegini? Kali ketiga ketika Nabi Ibrahim nak patah balik ke Baitul Maqdis, Palestin, Sayyidatina Sarah diilhamkan oleh Allah dengan bertanya, Allahu amaraka hadha? Allahu amaraka hadha? Apakah Allah yang memerintahkan abang untuk buat benda ini, hantar kami sebegini dengan sedikit keperluan makanan minuman, tetapi terus balik, Allahu amaraka hadha? Apakah Allah yang memerintahkan kamu berbuat sebegini? Nabi Ibrahim jadi suka, sebab ini pertanyaan orang-orang yang bertauhid. Kata Nabi Ibrahim, na'am, ini datang daripada perintah Allah Azza wa Jalla. Ketika itu Sayyidatina Hajar yang sudah ditanam tauhid oleh Nabi Ibrahim mengatakan, pergilah, kalau datang daripada Allah, la yudayyi'na Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Silalah, la yudayyi'na Allah, Allah tidak akan mengapa-apakan, meninggalkan kami. Masya Allah. Ketika Nabi Ibrahim berjalan dengan sedih meninggalkan anak masih kecil dan isteri, kerana ini perintah Allah juga sebagai ujian, patah balik ke mana? Pergi ke Baitul Maqdis. Ceritanya panjang tuan-tuan, saya ringkaskan sedikit ya. Ketika ditinggalkan suami yang tercinta, tinggallah Sayyidatina Hajar dengan anak Nabi Ismail ya di kawasan itu. Susah hati sebab makanan cukup untuk beberapa hari sahaja. Akhirnya untuk persediaan mencari air kerana kawasan tandus sebegitu. Lalu ketika berada di tempat satu perteduhan, tempat teduh persinggahan di Mekah juga dekat kawasan Kaabah tu, dilihat daripada jauh seperti ada air. Maka berlari Sayyidatina Hajar, dilihat sebab ada air. Rupa-rupanya bila pergi kat situ, dia macam Fata Morgana, iaitu bukit Safa yang tandus, yang batu pejal itu terkena cahaya matahari, kan seperti macam ada air. Rupa-rupanya bukit sahaja ya, bukan air. Daripada bukit Safa melihat ke arah sana tu,
seperti ada air juga. Rupa-rupanya bila pergi dalam keadaan berlari, itu rupanya Bukit Marwah yang juga batu pejal, bila kena cahaya matahari yang terik akan melantunkan cahaya seperti Fata Morgana, yang namanya Fata Morgana seperti air. Rupanya pergi ke situ air juga, cahaya rupanya bukit bukannya air. Begitulah berlaku daripada Bukit Safa, Bukit Marwah tadi tu, melihat daripada jauh ke sebelah sana patah balik, rupa-rupanya macam air juga, pergi balik tempat tadi. Rupa-rupanya di Bukit Safa tadi tu macam tadi juga. Begitulah yang berlaku 7 kali. Daripada Safa, Marwah, Safa ke Marwah, Safa ke Marwah. Ada 7 kali. Itulah nanti Allah abadikan perjalanan 7 ulang alik ini dengan nama sa'i, sebagai memuliakan pengorbanan Nabi Allah Ibrahim meninggalkan anaknya dan isterinya, dan perjalanan mencari air oleh Sayyidatina Hajar itu tadi. Akhirnya pasrah. Ketika balik ke tempat ditinggalkan Nabi Ismail tadi, Sayyidatina Hajar melihat ada air, macam mata air di kaki Nabi Ismail yang masih kecil itu. Ada 3 riwayat. Satu, air itu timbul kerana unta yang digunakan Nabi Ibrahim tadi itu, kaki unta tu seperti menyepak kawasan itu dan timbul air. Tapi riwayat ini tidak kuat. Ada riwayat yang masyhur kerana hentakan kaki Nabi Ismail yang masih kecil itu menghentak-hentak kawasan pasir itu, akhirnya keluar air di situ. Ini pendapat yang masyhur. Ada satu lagi riwayat, Malaikat Jibril alaihissalam mengibaskan sayapnya, lalu terkena kawasan itu, dengan izin Allah keluarlah air. Ala kulli hal, memang ada air dekat situ. Subhanallah, gembiranya Nabi, gembiranya Sayyidatina Hajar, lalu melihat air yang melimpah ruah, beliau jadi kelang kabut, apa nak dibuat. Akhirnya dibuat macam bendungan, macam jangan macam buat pasir begitu, supaya jangan air itu melimpah tempat lain. Dan ketika itu Sayyidatina Hajar menyebut dengan bahasa orang Palestin, zam. Ini bukan bahasa Arab, ini bahasa orang Palestin. Zam maksudnya kumpul. Masya Allah. Nah, itu yang jadi nama air Zam-Zam tu. Sehingga Nabi SAW menyebutkan, rahimallah, mudah-mudahan Allah merahmati ibu kita Sayyidatina Hajar. Kalau tidaklah kerana Zam-Zam tadi itu dikumpulkan, air ini akan melimpah ruah sampai ke seluruh dunia. Masya Allah, tabarakallah. Begitulah Allah Azza wa Jalla rahmati Makkah ketika itu dengan jadi sumber air itu Zam-Zam, berkat pengorbanan Sayyidatina Hajar. Sedikit lagi, ketika sudah berlaku peristiwa ini, ada satu peristiwa besar yang berlaku di Yaman bawah ini. Ini Yaman ya, di bawah itu. Penduduk Yaman itu dianugerahkan Allah dengan sebelah baratnya tumbuh dengan pokok-pokok yang menghijau, pokok buah-buahan yang mengeluarkan hasil yang sangat banyak. Dan di sebelah timurnya hijau dengan tanaman-tanaman sayur yang sangat memberi hasil. Dan mereka itu dapat buat empangan, namanya empangan ma'rib, yang boleh menyalurkan air untuk mereka ketika mereka beriman. Tapi ketika mereka tidak beriman, Allah jadikan pokok-pokok yang di sebelah kanan di barat Yaman tadi itu sebagai pokok-pokok yang berduri dan beracun. Demikian tumbuh-tumbuhan ataupun sayur-sayuran itu tidak menjadi. Dan kemuncaknya empangan Ma'rib ini pecah. Bila pecah, orang Yaman menyelamatkan diri. Mereka sebenarnya nak menuju ke sebelah utara, kawasan Syam. Sebab kawasan Syam itu sejuk. Syam itu adalah termasuk Syria, Lebanon, Palestin dengan Jordan. Mereka asalnya nak pergi ke sebelah utara menyelamatkan diri. Tetapi ketika sampai di kawasan Makkah, mereka hairan melihat ada burung-burung yang berlingkaran di atas. Kalau dalam ilmu pemusafiran, kalau dalam kawasan itu seperti ada burung yang melingkar di atas, itu bermaksud situ ada air. Jadi sebahagiannya terus pergi ke Madinah dan melanjutkan perjalanan, sebahagiannya deviate masuk ke Makkah. Bila dilihat, bertemu dengan Sayyidatina
Hajar dengan Nabi Ismail. Masya Allah. Akhirnya mereka lihat ni ada air. Lalu mereka pun minta izin kepada Sayyidatina Hajar untuk tinggal di situ. Sebab mereka keluar daripada bumi Yaman ramai. Lalu mereka minta izin duduk di situ, kalau diizinkan, dan setiap tahun mereka akan bagi ufti, akan bagi seperti cukai ataupun sebagai tanda terima kasih. Penghasilan mereka nanti akan dibagikan kepada Sayyidatina Hajar ketika itu. Dan mereka akan bangunkan Makkah sebab mereka ketika keluar daripada Yaman, mereka bawa ternakan, mereka pandai ilmu pertanian dan sebagainya. Mereka lah yang membangunkan Makkah ketika itu. Masya Allah, tabarakallah. Lalu suburlah bumi Makkah ketika itu dengan ada cucuk tanam, ada ternakan, binatang dan sebagainya. Dan antara yang keluar daripada Yaman adalah ketua suku Jurhum. Ketua suku yang terkenal di Yaman, yang mana ketua mereka itu daripada suku Jurhum. Suku Jurhum inilah nanti yang panjang ceritanya, anak daripada suku Jurhum ini nantinya akan berkahwin dengan Nabi Ismail alaihi salam. Hadirin, ceritanya panjang, setakat ini dahulu untuk kita tahu bagaimana sejarah Makkah itu dengan keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim yang kita ceritakan di awal tadi ketika dicampakkan ke dalam api yang sangat besar, riwayat hadis menyebutkan Nabi Ibrahim membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Malam ini kita nak ijazahkan tuan-tuan puan-puan untuk mengamalkan juga ini. Mudah-mudahan setiap hari kita terlindung daripada kezaliman, dimudahkan urusan, diberikan jalan keluar daripada permasalahan, itu naikkan hajat. Para ulama menyarankan untuk kita baca 450 kali hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tambah lagi dalam keadaan ekonomi tidak menentu sekarang ini, di negara kita. Demikian penyakit COVID-19, wabak masih lagi berlaku, dan kita minta mudah-mudahan dengan barakah kita membaca ini, hanya Allah lah tempat kita berserah diri, dan Allah lah sebaik-baik pelindung untuk kita semua. Amalan ini kita ijazahkan kepada tuan-tuan, puan-puan yang mendengar siaran kita pada malam ini. Tuan-tuan sebut qabiltul ijazah atau qabilnal ijazah, atau kami terima ijazah, atau saya terima ijazahnya. InsyaAllah kita akan sambung untuk makalah yang ke-12 pada malam esok dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل لكل حوبة وسلنا العورات وآمن الروات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جرة أو صحبة والمسلمين أجمع أمين ربي يسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدالة تشي الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.